Namaste students. In last video, I explained text box properties. Now and yes programs. Now in this video, I'm going to explain other programs, basic programs, and other properties, form properties. Okay, so first I'm adding new form here in same project, Windows Forms. I'm not changing name, so form 3. Now I'm explaining one program of font properties. So first I'm taking one text box, or now I'm taking one label here. અહીંયા એક label add કરાવડાવું છું. Now I'm setting text property of it, mvm college dash Rajkot. Setting font size here, font size 14. Okay, now I am adding button here, button for bold, પછી italic માટે, underline માટે અને સ્ટ્રાઇક આઉટ માટે. આ ફોર ઇફેક્ટ આપણે આપીએ છીએ. First, now I am setting button name btn bold, or in short btn b, btn I, btn u, btn s. Now text property, bold, italic, then underline, and strike out. When we click on button, label font should be bold or italic or underline or strike out. ઓકે, તો આપણે એના માટે કોડ લખીએ છીએ. બોલ્ડ ઇટાલિકનો કોડ તમને કરાવડાવું છું, અંડરલાઇન અને સ્ટ્રાઇક આઉટનો તમારે એડ કરવાનો છે. ઓકે, ઓબ્જેક્ટ નેમ લેબલ 1 ડોટ property name font equal to value, font dot bold. Save. Now for italic, label 1 dot font equal to font dot italic, semicolon. Okay, now here I am changing form 3 from form 2. form 3 form 2 માંથી form 3 ચેન્જ કર્યું છે. હવે રન કરાવડાવું છું. Okay, there is error, font dot bold. Okay, ચેન્જ કરવો પડશે, equal to new font in bracket this, એટલે કે કરંટ લેવલ, અને અહીંયા આપણે આપી દઈએ font style dot bold. આપણે ફોન્ટની સ્ટાઇલ આપવી પડશે, એટલા માટે ડાયરેક્ટલી ફોન્ટ નહીં ચાલે. new font in bracket this dot this comma font style dot
italic. Now let's check output. Okay, check કરીએ શું મિસ્ટેક છે. Okay, this ની બદલે આપણે લેબલ જ પાસ કરીએ, લેબલ 1 ડોટ ટેક્સ્ટ. ટેક્સ્ટ ની બદલે is font, label 1 dot font અને font style dot bold or italic. ઓકે, આપણે અહીંયા બોલ્ડ ની અને ઇટાલિક ની ઇફેક્ટ જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે બટન ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ ત્યારે. સિમિલરલી એવી તમારે અંડરલાઇન અને સ્ટ્રાઇક આઉટ ની ઇફેક્ટ એડ કરાવવાની છે. Now you can write down this program. First definition: write a program to apply change on label when click on button. એટલે કે આપણે બટન ઉપર ક્લિક કરતા લેબલ ઉપર ઇફેક્ટ આવે એ ટાઈપનો પ્રોગ્રામ છે. You can take screenshot of this form. Property, this one is label, this is not text box, this is label, and default name is there, label 1. In text you can check here MVM College dash Rajkot. Then for button, first button name is BTN-B, second button name is BTN-I, third button name is BTN-U, fourth button name is BTN-S. Now code, you can take screenshot of this code. We added these 2 lines for bold and italic. You need to add 2 more lines, I mean for code for 2 more buttons for underline and strike out. Okay, next program. First need to add one form or create new project. Here I am adding one form. Windows form. Okay, now in this program I am adding 4 buttons, and when we click on the button, image should be changed, form background image should be changed. Here I will add 2 image for button 1 and button 2, and button 3 and for button 3 and for button 4 you need to write code. Here I am changing name image 1, image 2, image 3, and image 4. Now changing its name, BTN I1 for image 1, BTN I2 for image 2, BTN I3 for image 3, and BTN I4 for image 4. Now here I am writing code. I am double clicking on this button
and I will write code for it. Object name dot property name equal to value. Our object name is form, so this means current form dot background image property name background image equal to value. We have seen that we can change background image with background image property in form. This is form property. Okay, so here I am writing code for form. This dot background image means this means current form, that one is form 4. This dot background image equal to value. Now image, we want to display image, then we need to use image dot from file in bracket in double quote we need to pass path here. Also need to add one sign @ before double quote. Now here I am passing path. Image path is drive name G C# folder image folder. Then I am copying this path and I will paste this path here. Then slash image name is mvm, so here I am passing mvm dot jpg. એટલે કે આપણો જે ફૂલ પાથ છે એ પાથ અહીંયા પાસ કરીએ છીએ. ફરીથી એક વખત કહી દઉં, આપણો જે કરંટ પાથ છે ફોલ્ડર જે જગ્યાએ ઇમેજ રાખી છે એનો પાથ છે જી ડ્રાઈવ, એમાં C# ફોલ્ડર, એમાં ઇમેજ ફોલ્ડર, એમાં mvm ફાઇલનું નેમ છે ડોટ એક્સટેન્શન જેપીજી છે. એટલે માટે આપણે આખો ફૂલ પાથ પાસ કર્યો સ્લેશ ઇમેજ નેમ ડોટ જેપીજી પાસ કર્યું છે. ઓકે, આટલું રન કરાવડાવી અને ચેક કરીએ આઉટપુટમાં એ રીતના ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. ઓકે, આપણે એના પ્રોગ્રામ રન કરવા માટે થઈ અને અહીંયા programs.cs ફાઇલ છે એમાં ફોર્મ 4 છે ફોર્મ છે એ રન કરાવવાની જરૂર છે, તો ત્યાં હું ચેન્જ કરી દઉં છું. હવે ઇમેજ ઉપર 1 ઉપર ક્લિક કરીએ છીએ તો અહીંયા આપણને બેકગ્રાઉન્ડમાં ઇમેજ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. હજી એક આપણે ચેન્જ કરીએ, ઇમેજ 2 અપ્લાય કરીએ છીએ. હવે એના માટે કોડ we are writing code for it. Background image dot image equal to image dot from file in bracket in double quote adding @ before double quote, then passing path here slash second image is university.jpg. Semicolon. Now let's check its output. Image 1 નું આઉટપુટ આપણને ડિસ્પ્લે થતું હતું. ઇમેજ 2 ઉપર ક્લિક કરીએ તો એ સેકન્ડ ઇમેજ આપણને જે છે એ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે. આપણે ઇમેજનું લેઆઉટ પણ સાથે ડિસ્પ્લે કરાવડાવી દઈએ. ઇમેજનું લેઆઉટ જે છે એ આપણે અહીંયા સ્ટ્રેચ રાખીએ છીએ એટલે એક જ ઇમેજ આપણને ડિસ્પ્લે થાય. સ્ટ્રેચ રન કરાવીએ. ઓકે, એવી રીતના સેકન્ડ ઇમેજ આપણી જે વિન્ડો હશે એ પ્રમાણે એડજસ્ટ થઈ જશે. તો આપણે અહીંયા સ્ટ્રેચ અપ્લાય કર્યું છે એટલા માટે. એવી રીતના તમે ટાઇલ કે અધર ઓપ્શન્સ જે છે એ સિલેક્ટ કરી શકો છો. આ પ્રોપર્ટી આપણે ડિઝાઇન ટાઈમ જોઈ ગયા છીએ, એનો આપણે રન ટાઈમ યુઝ કર્યો છે. ઓકે, now you can write down this program definition. Write a program to display background image on form when
clicked on command button. When clicked on command button. Here I wrote code for this 2 button. You need to add code for this 2 button. Means image 3 and image 4. You can take screenshot of design window. Properties, we have set its name and text that display in screenshot, and for name I am giving it its details: btn I1, btn I2, btn I3 and btn I4. और particularly તમારે જે તે ઇમેજ ડિસ્પ્લે કરાવી હોય તો એના નેમ પણ રાખી શકો છો. Now you can write down this code. So for it you can take screenshot. જે કોડ આપણે એડ કરાવડાવ્યો છે એનો સ્ક્રીનશોટ લઈ શકાય એ રીતના રાખો છો. બાકી તો બધી ડિટેલ્સ કોમન છે જે તમારા પ્રોગ્રામ્સમાં પણ હશે જ. ઓકે, બાકીના બે બટનના કોડ જે છે એ તમે એડ કરાવડાવી દેજો. ઓકે, હવે થોડીક પ્રોપર્ટીઝ છે જે આપણે ફોર્મની જોવાની છે તો એ જોઈ લઈએ. Adding one more form for it and setting form 5 in program.cs file. Now I am explaining different properties of form control. First, name you already know. Name જે છે તમને ખ્યાલ છે. નેક્સ્ટ વન આવે છે એક્સેપ્ટ બટન. હવે આપણે કોઈ પણ બટન જ્યારે એડ કરાવડાવીએ, અહીંયા હું 2 બટન્સ એડ કરાવડાવું છું. ઓકે, હવે અહીંયા એક્સેપ્ટ બટન્સ આવે છે અને એવી રીતના એક કેન્સલ બટન આવે છે. એક્સેપ્ટ બટન જે છે એમાં જેટલા બટન્સ હશે એનું લિસ્ટ આવશે. એક્સેપ્ટ બટન્સમાં હું આપી દઉં છું બટન 1 અને એવી રીતના એક પ્રોપર્ટી આવે છે કેન્સલ બટન, એમાં હું આપી દઉં છું બટન 2. બટન 1 માં હું એક કોડ એડ કરાવડાવી દઉં છું. સાથે એક ટેક્સ્ટ બોક્સ લઈ લો એને મેસેજ ડિસ્પ્લે કરવા માટે થઈને. બટન 1 માં કોડ આપણે રાખી દઈએ. ટેક્સ્ટ બોક્સમાં આપણે કોઈક ઇફેક્ટ આપીએ એટલે આપણને ખ્યાલ આવે કે આ બટન ક્લિક થયું છે. તો એના માટે થઈને ટેક્સ્ટ બોક્સ 1.text equal to you have clicked on button 1. આપણે હવે એક મેસેજ આપીએ છીએ કે બટન 1 ક્લિક થયું છે. રન કરાવડાવીએ. હું ધ્યાન રાખજો, અત્યારના એક તો પહેલાનો જે બોર્ડર છે એની બ્લુ આવી જાય છે એ આપણને અહીંયા શો થાય જ છે. અને તમે જનરલી જોયું હશે કે ફોર્મ જે છે એમાં સબમિટ બટન લાસ્ટમાં આપ્યું હોય, તો જ્યારે પેજ ઉપર એન્ટર આપો છો ત્યારે સીધું સબમિટ બટન જે છે એ જ ક્લિક થતું હોય છે. સબમિટ બટનનો જે કોડ હોય છે એ કોલ થતો હોય છે. લાઈક તમે સબમિટ બટન ઉપર ક્લિક કરો કે પેજ ઉપર એન્ટર આપો, તમે ઘણીવાર જોયું હશે કે લાઈક કોઈ ઈમેલ આઈડી છે એમાં તમે તમારું આઈડી ક્રિએટ કરેલું હોય, પછી લોગિન થતા હોય તો લોગિન વિન્ડોમાં તમે યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ એન્ટર કરાવડાવીને એન્ટર આપો છો તો એ સીધું લોગિનનું બટન જ ક્લિક થતું હોય છે. તો એના માટે થઈને આવી રીતના એક્સેપ્ટ બટન જે છે એ આપેલું હોય છે. તો હું અત્યારે એન્ટર આપું છું તો આપણને અહીંયા મેસેજ ડિસ્પ્લે થઈ જાય છે યુ ક્લિક્ડ ઓન બટન 1. ઓકે, તો આ એટલા માટે કેમ કે અહીંયા એક્સેપ્ટ બટન આપણને અહીંયા આપેલું છે. જ્યારે બાય ડિફોલ્ટ એન્ટર ક્લિક કરે છે તો કયું બટન કોલ થવું જોઈએ, કયા બટનનો કોડ કોલ થવો જોઈએ એ આપણે અહીંયા એક્સેપ્ટ બટનમાં આપી શકીએ છીએ. તો એના માટે યુઝ થાય છે એક્સેપ્ટ બટન. સિમિલરલી એવી રીતના યુઝ થાય છે કેન્સલ બટન. એસ્કેપ આપીએ તો એ બટન એ પ્રોગ્રામ જે છે એમાં આપણે શું ઇફેક્ટ આપવી છે કંઈ આપી શકીએ છીએ. એસ્કેપ એટલે કે એનાથી જનરલી એક્ઝિટ થઈ જતા હોય કેવી રીતનું હોય, તો આપણે એ ટાઈપનો કોડ પણ લખી શકીએ. ધીસ એટલે કે કરંટ ફોર્મ ડોટ ક્લોઝ મેથડ એની છે જે ફોર્મ ક્લોઝ કરવા માટે યુઝ થાય છે. પ્રોગ્રામ રન કરાવડાવું છું, એન્ટર ઉપર ક્લિક કરું છું તો મેસેજ પ્રિન્ટ થાય છે. એસ્કેપ ઉપર આપું છું, એસ્કેપ બટન આપું છું તો પ્રોગ્રામ ક્લોઝ થઈ જાય છે. ઓકે, તો આપણે જ્યારે ક્યારે એસ્કેપની ઇફેક્ટ આપવી હોય
એટલે કે એસ્કેપ ઉપર એસ્કેપ કી પ્રેસ કરતા જે આપણે કોડ કોલ કરાવડાવવો હોય એ આપણે જે તે બટનમાં આપવું હોય ત્યાં કેન્સલ બટનમાં આપી દેવાનું રહેશે. એટલે કે એસ્કેપ થીને કેન્સલ બટન જે છે કોલ થશે. ઓકે, કેન્સલ બટન. નેક્સ્ટ વન આવે છે પ્રોપર્ટી ઓટો સાઇઝ. ઓટો સાઇઝ આપણે ટ્રુ કરીએ તો ઓટોમેટિકલી સાઇઝ ફોર્મની ગ્રો અને શ્રિંક થઈ શકે છે. અત્યારના હું ગ્રો આપું છું તો અત્યારના સાઇઝ તો એઝ ઇટ ઇઝ રહેશે. ઓકે, પણ સપોઝ આપણે આ રીતનું ફોર્મ રાખ્યું છે તો મિનિમમ જેટલા કંટ્રોલ્સ હશે એ આપણને શો થતા હોય એવી રીતના ઓટોમેટિકલી ગ્રો થઈ જશે. એવી રીતના હજી હું ઘણી વધારે સાઇઝ રાખું છું અને અહીંયા હું આપી દઉં છું ગ્રો એન્ડ શ્રિંક. શ્રિંક એટલે એનાથી સાઇઝ સ્મોલ પણ થઈ જશે. તો જેટલા કંટ્રોલ્સ હશે એની રિક્વાયરમેન્ટ હશે એટલું જ ફોર્મ આપણને શો થશે. શ્રિંક આપ્યું હશે ત્યારે સાઇઝ ભલે ગમે એટલી વધારે આપણે અહીંયા રાખી હોય. ઓકે, તો ઓટો સાઇઝ થઈ શકશે જ્યારે આપણે આ રીતના અપ્લાય ટ્રુ કર્યું હશે ત્યારે ગ્રો ઓનલી અને grow and shrink both option available, બે option available હશે. both option will be available. Next one, back color. Now you know what is back color and we can change back color. We have also seen this property in at runtime. Background image you know, background image layout you know, cancel button already done, control box. Now here we can see minimize, maximize and close. Now here I am changing to false. Now user cannot minimize or maximize or close this form. Yes, he or she can close the form by Alt F4. User જે છે એ કીબોર્ડ થી ને સેટ જે થઈ શકે છે કરી શકશે, પણ અહીંયાથી બટન કે આપણને શોર્ટકટ આપેલા છે માઉસ ક્લિક કરી શકીએ એ આપણને ઓપ્શન કંટ્રોલ બોક્સ જે છે એ શો નહીં કરે. નેક્સ્ટ વન, કંટ્રોલ્સ આપણે ઇનેબલ અને ડિસેબલ જોઈ, આઈ મીન ઇનેબલ ટ્રુ અને ફોલ્સ જોઈ ગયા છીએ. સિમિલરલી ફોર્મમાં પણ એ જ ઇફેક્ટ આવે છે. ફોર્મ ઇનેબલ્ડ હશે તો જ આપણે અહીંયા એની ઉપર ક્યાંય ક્લિક કરી શકશું. ફોન્ટ પ્રોપર્ટી પણ જોઈ ગયા છીએ. ફોર કલર એટલે કે એના પર ફોર્મ ઉપર જે કંઈ ફોન્ટ ડાયરેક્ટલી ડિસ્પ્લે, કંઈ પણ ટેક્સ્ટ ડાયરેક્ટલી ડિસ્પ્લે થતી હોય તો એના ફોન્ટના કલર ચેન્જ કરવા હોય તો ચેન્જ થઈ શકે છે. દેન ફોર્મ બોર્ડર સ્ટાઇલ currently sizable, then fixed 3D, fixed single, sizable, tool window. ઓકે, તો ડિફરન્ટ વેલ્યુઝ જે છે એ અહીંયા આવે છે. અત્યારે બાય ડિફોલ્ટ એની સાઇઝેબલ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન આપણે આવશે આઇકોન. અહીંયા આઇકોન જે છે એ જોઈ શકીએ છીએ. એ આઇકોન આપણે જે ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો હોય એ આઇકોન આપણે ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. સપોઝ કે કોઈ કંપનીનો પ્રોજેક્ટ બનાવવો છે તેનો એવું રાખવું છે કે દરેક ફોર્મમાં આપણે એનો આઇકોન ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો છે તો આપણે આઇકોન પ્રોપર્ટીમાં જે તે આઇકોન ડિસ્પ્લે કરાવડાવવો હોય એ અહીંયાથી ને પાથ આપી શકીએ છીએ. કમ્પલસરી એની એક્સટેન્શન જે છે .ico હોવું જોઈએ. તમારે ચેક કરવું હોય તો કેવી રીતના ચેક કરી શકશો એ હું કહી દઉં. star.ico ફાઇલ સર્ચ કરીએ. અહીંયા આપણને ઘણી ફાઇલ્સ મળી જશે. ઓકે, આ એક આઇકોન છે એને કોપી કરી લઈએ અને આ પાથ ઉપર આપણે પેસ્ટ કરી દઈએ છીએ. ICO ફાઇલ આવી ગઈ છે ત્યાં. હવે ત્યાંથી આપણે પાથ સિલેક્ટ કરી લઈએ. C# એમાં ઓકે, અહીંયા ICO ફાઇલ રાખેલી છે G ડ્રાઈવમાં. C# માં ઇમેજ નામના ફોલ્ડરમાં એ ફાઇલ હું સિલેક્ટ કરી લઉં છું તો એ આઇકોન અહીંયા આપણને ડિસ્પ્લે થાય છે. તો જનરલી કંપનીનો લોગો કે જે કંઈ હોય એ આપણે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ. ઓર જે તે પેજ રિલેટેડ હોય તો એ આપણે અહીંયા ત્યાં ડિસ્પ્લે કરાવડાવી શકીએ છીએ. ઇઝ MDI કન્ટેનર આ પ્રોપર્ટીનો યુઝ આગળ આવશે અને યુઝફુલ છે. એક MDI કરીને આવે છે ટોપિક, એમાં આવશે. દેન કી પ્રિવ્યુ જરૂર નથી, લેંગ્વેજની જરૂર નથી. લોકેશન 0 0 છે એટલે આપણને લોકેશન જે છે એનું 0 0 આવે છે.
કઈ જગ્યાએ ડિસ્પ્લે થાય એના માટે લોકેશન છે. નેક્સ્ટ વન આવે છે લોક્ડ પ્રોપર્ટી. લોક્ડ જ્યારે ટ્રુ હશે ત્યારે ઓકે બટન પ્રોપર્ટી સિલેક્ટ થઈ ગઈ છે. લોક્ડ પ્રોપર્ટી જ્યારે ટ્રુ હશે ત્યારે the locked property determines if we can move or resize the control. આ ફોર્મ જે છે અત્યારના લોક છે એટલે કે આ ફોર્મ ને આપણે રિસાઇઝ નથી કરી શકતા. ઓકે, જો અહીંયા લોકનો આઇકોન શો પણ કરે છે આઇકોન એનો, તો આપણે આ ફોર્મને રિસાઇઝ નથી કરી શકતા. હું ફરીથી આપી દઉં છું ફોલ્સ. અહીંયાથી હવે રિસાઇઝ થઈ શકશે. દેન મિનિમાઇઝ બોક્સ, અહીંયા આપણને મિનિમાઇઝ જે છે શો કરે કે નહીં એના માટે ટ્રુ અને ફોલ્સ પ્રોપર્ટી આવે છે. રન ટાઈમ આપણે જોઈ શકશું એની ઇફેક્ટ. ઓકે, મેક્સિમાઇઝ, હા મેક્સિમાઇઝ આપેલું છે. મેક્સિમાઇઝ છે તો મેક્સિમાઇઝ અને એવી રીતના આવે છે મિનિમાઇઝ, બે આપણે જોઈ લઈએ આઉટપુટમાં. બે મેં અત્યારના ફોલ્સ કરેલા છે, તો આઉટપુટમાં જો અહીંયા મિનિમાઇઝ અને મેક્સિમાઇઝ બે શો નથી કરતા. ઓકે, જ્યારે હું ફરીથી ટ્રુ કરી નાખું છું તો ફરીથી એ આપણને ડિસ્પ્લે કરશે. ઓકે, મેક્સિમાઇઝ, રિસ્ટોર, મિનિમાઇઝ. ઓકે, ક્લોઝ. નેક્સ્ટ વન જે છે એ આવે છે ઓપ્ટિસિટી. આપણે અત્યારના જે ડિસ્પ્લે થાય છે 100% બેકગ્રાઉન્ડમાં કાંઈ જે હશે એ ડિસ્પ્લે થશે નહીં. હવે અહીંયા આપણે ઓપ્ટિસિટી એની જે છે એ ચેન્જ કરીએ છીએ. 100% માંથી હું અહીંયા રાખી દઉં છું 50%. 50% અને એન્ટર. ઓકે, હવે હું રન કરાવડાવું છું. ઓકે, ફોર્મ આપણને જે છે એ લાઈક એક ટ્રાન્સપરન્ટની જેમ વર્ક કરે છે. 50% રાખ્યું છે એટલા માટે. ત્યાં જો 0 કરી દેશું તો ફોર્મ ડિસ્પ્લે નહીં થાય, 10 કરશું તો એકદમ લાઇટ ફોર્મ ડિસ્પ્લે થશે. તો આપણે જે રીતની ઓપ્ટિસિટી રાખવી હોય એ રીતની ઓપ્ટિસિટી સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. %, કરી નાખીએ એઝ ઇટ ઇઝ. શો આઇકોન ટ્રુ ઓર ફોલ્સ, ફોલ્સ રાખી દેશું તો અહીંયા આપણને આઇકોન શો થશે નહીં. શો ઇન ટાસ્કબાર, ટાસ્કબાર અત્યારે તમને વિઝિબલ નથી, પણ જો ટ્રુ હશે તો આપણે જ્યારે પ્રોગ્રામ રન કરાવીએ છીએ તો તમે તમારો પ્રોગ્રામ રન કરાવશો તો એ ફોર્મ જે છે એ તમને ટાસ્કબારમાં શો કરતું હશે, જે ફોર્મનું નેમ હશે એ. ઓકે, અને જો જ્યારે અહીંયા ફોલ્સ રાખી દેશો ત્યારે તમને એ ટાસ્કબારમાં ડિસ્પ્લે નહીં કરતું હોય. યુ કેન ચેક. એક પ્રોપર્ટી આવે છે રાઈટ ટુ લેફ્ટ, જે અત્યારના નો છે. હું આપી દઉં છું યસ, તો આ ફોર્મ્સ જે છે એ આપણને રાઈટ સાઈડમાં શો થશે. આ જ રીતે આઉટપુટમાં પણ એમ જ આવશે. તો રાઈટ ટુ લેફ્ટ એનો જે ડેટા હશે એ આપણને શો કરશે. ફોર્મના ડેટા ટાઇટલ બારમાં જ છે ત્યાં. નેક્સ્ટ વન સાઇઝ. ફોર્મની સાઇઝ આપણે અહીંયાથી પણ ચેન્જ કરી શકીએ છીએ, એની જ ઇફેક્ટ અહીંયા આવી જાય છે. ઓર તમે હાઇટ અને વિડ્થ પણ આપી શકો છો, સેમ ઇફેક્ટ રહેશે. સ્ટાર્ટ પોઝિશન, વિન્ડોઝ ડિફોલ્ટ લોકેશન છે. આપણે એક કામ કરીએ, સેન્ટર સ્ક્રીન આપીએ એટલે સ્ક્રીનનું જે સેન્ટરમાં આપણને એ ફોર્મ ડિસ્પ્લે થશે. તો જ્યારે પ્રોગ્રામ રન થાય તો કઈ જગ્યાએ ડિસ્પ્લે કરાવડાવવું છે એ આપણે સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશન સેટ કરાવડાવી શકીએ છીએ. આપણે રાખી શકીએ છીએ કરંટ પોઝિશન, વિન્ડોઝ ડિફોલ્ટ લોકેશન, વિન્ડોઝ ડિફોલ્ટ બાઉન્ડ્સ એન્ડ મેન્યુઅલ. ઓકે, એટલે આપણે જે લોકેશન રાખ્યું છે એ રીતના ડિસ્પ્લે થશે. તો હું અત્યારે રાખી દઉં છું સેન્ટર સ્ક્રીન. એની સાથે સાથે એક પ્રોપર્ટી બીજી આવે છે વિન્ડોઝ સ્ટેટ. નોર્મલ છે એને આપણે રાખી દઈએ મેક્સિમાઇઝડ અને રન કરાવડાવીએ તો ફૂલ સ્ક્રીનમાં જ પ્રોગ્રામ સીધો રન થશે. એવી રીતના રાખી શકીએ છીએ. મિનિમાઇઝ તો પ્રોગ્રામ રન થશે અને સીધો ટાસ્ક બારમાં જશે, આપણે ત્યાં ચેક કરવું પડશે. અને નોર્મલ એટલે કે નોર્મલી અત્યારે રન થતો તો એ જ રીતે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન આવે છે ટેક્સ્ટ પ્રોપર્ટી, કે જે ફોર્મની ટેક્સ્ટ
શું રાખવી છે અત્યારે ફોર્મ 5 છે જે તે ટોપિક રિલેટેડ લાઈક રજિસ્ટ્રેશનનું ફોર્મ હોય આપણે કોઈ પાસેથી ડેટા ગેટ કરાવતા હોય તો રજિસ્ટ્રેશન ફોર્મ હવે હેડિંગ આપી શકીએ લાઈક લોગિન ફોર્મ હોય તો લોગિન ફોર્મ એવું હેડિંગ આપી શકીએ જે તે ટોપિક હોય જે તે રિલેટેડ આપણે ડેટા ગેટ કરાવતા હોય ડિસ્પ્લે કરાવતા હોય એને રિલેટેડ આપણે ત્યાં ફોર્મનું નેમ રાખી શકીએ છીએ નેક્સ્ટ વન પ્રોપર્ટી આવે છે ટોપ મોસ્ટ indicates whether the form always appears above all other forms that do not have this property set to true એટલે કે જ્યારે ટોપ મોસ્ટ ટ્રુ આપ્યું હશે તો બાકી બીજા બધા ફોર્મ હશે એ ફોર્મ કરતા આ ફોર્મ જે છે એ સૌથી ટોપમાં ડિસ્પ્લે કરતું હશે બીજા બધા ફોર્મ હોય એને પહેલા એની ઉપર આ ફોર્મ ડિસ્પ્લે થતું હોય છે ઓકે જ્યારે આપણે ટ્રુ આપ્યું હશે ત્યારે પણ એ ક્યારે વર્ક કરશે જ્યારે મલ્ટિપલ ફોર્મ હશે ત્યારે નેક્સ્ટ વન પ્રોપર્ટી ટેગ પ્રોપર્ટી programmer can store any value related to form which programmer don't want to display on to the user એટલે કે યુઝરને જે વેલ્યુ ડિસ્પ્લે નથી કરાવડાવી અને પોતાના પર્પઝ માટે કંઈ ફ્યુચર માટે યાદ રાખવું છે તો એના માટેની ડિટેલ્સ એ ટેગમાં એડ કરાવડાવી શકશે ઓકે તો આ બધી પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈ ગયા ફોર્મની પ્રોપર્ટીઝ ફોર્મની અને ટેક્સ્ટ બોક્સની પ્રોપર્ટીઝ આપણે જોઈ ગયા છીએ નેક્સ્ટ આપણે બટનની અને લેબલની પ્રોપર્ટીઝ આગળ જોશું હવે ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ આજે જોઈ ગયા છીએ એમાંની ઘણી બધી પ્રોપર્ટીઝ રિપીટેડ આવતી હશે તો કોમન પ્રોપર્ટીઝ આપણે જે કહી શકીએ ઘણી પ્રોપર્ટીઝ હશે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ કરશું બાકીની બીજી પ્રોપર્ટીઝ આ વિડીયોમાં આપણે આટલું રાખીએ છીએ અને નેક્સ્ટ બાકીના પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ નેક્સ્ટ આગળ કન્ટિન્યુ કરશું જે બટન અને ટેક્સ્ટ બોક્સ રિલેટેડ બેઝિક પ્રોગ્રામ્સ પણ ઘણા આવશે સાથે સાથે તમને જે પ્રોગ્રામ્સ આપ્યા છે એક્સરસાઇઝમાં એ પ્રોગ્રામ્સ કરતા રહેજો ઓકે થેન્ક યુ